हाय मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक इज असेसमेंट ऑफ फर्म। दिस क्लास इज टेकन फॉर एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, Calicut University. एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स write their exam in July and August 2021. For helping them, we take these classes. Among them, the most important and पहला topic is assessment of firm. We know assessment is a term which consists of computation of total income, computation of tax liability, payment of tax, filing of return, and finalization. Separate assessment is made for individuals, for HUF, for company, for partnership firm, for cooperative society, for AOP and BOI, etc. Today we discuss assessment of firm. You might have heard the term firm. Firm includes partnership firm, whether it is limited liability partnership firm or it is unlimited liability partnership firm. From income tax point of view, firm is need not be to be registered. Whether the firm is registered under the Partnership Act or if it is unregistered, the assessment procedure is same as per provisions of Income Tax Act. And you know that partnership firm is a relationship between two or more persons who are agreed to share profit or loss of a business or a trade. The partners may be 2, 3 or 4 or any other number as the Partnership Act permits. And you know, each and every partnership firm shall have a partnership deed, a written document which contains the terms and the conditions of partnership. This partnership deed usually consists of name of all partners, capital contributed by all partners, and role of each partner, powers and right of each partner. Partners may be working partners, active working partners, or partners may be sleeping partners. Okay. So, in short, we study the assessment of partnership firm including LLP. Okay. A partnership firm is a separate assessee as per Income Tax Act. We must know how to calculate total income of the partnership firm, how to ascertain total tax liability of the partnership firm, how to pay the computed tax to the income tax authority of central government, and how and when the return of the firm is filed. These procedures are known as assessment of partnership firm.
You know that the most important head of the income of a partnership firm may be PGBP. ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് ഏറ്റവും ഉണ്ടാവുക PGBP എന്ന മൂന്നാമത്തെ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകമാണ്. ഈ PGBP എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നാം തേർഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം പഠിച്ച സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെപ്പോഴും നാം ആരംഭിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ P&L അക്കൗണ്ട് എന്നാണ്. പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ P&L അക്കൗണ്ട്. P&L അക്കൗണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം we add back items or expenses debited in the P&L account, but disallowed as per Income Tax Act provisions, such as provision for bad debts, provision for bad debts, provision for income tax, and etc. Among these items, if we calculate the PGBP of a sole trader, we consider interest on capital as disallowed, fully disallowed. Similarly, we consider salary or remuneration of sole trader is also disallowed. Salary or other forms of remuneration such as bonus disallowed. Okay, all these disallowed items are recorded in the first column. Then we added these items and recorded in the final column, and we add these disallowed expenses with the net profit. Then we deduct less items credited but not business income. Non-business income credited are deducted. Then we get income from business or simply known as PGBP. ഒരു സോൾ ട്രേഡറുടെ ബിസിനസ് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും സാലറി, ബോണസ് ആൻഡ് അതർ റെമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് സോൾ ട്രേഡറും ഫുള്ളി ഡിസലൗഡ് ആണ് എന്ന്. എന്നാൽ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ അസസ്മെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 184 ആണ്. ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് 1961 സെക്ഷൻ 184 ഏതാനും ചില കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ സെക്ഷൻ 185 അനുസരിച്ച് ആ ഫേമിന് രണ്ട് കൺസെഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു സോൾ ട്രേഡർക്ക് കിട്ടാത്ത രണ്ട് കൺസെഷൻസ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് കിട്ടും. എപ്പോൾ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം സെക്ഷൻ 184 ഫോളോ ചെയ്താൽ, 184 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ സെക്ഷൻ 185 അനുസരിച്ച് രണ്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ്, എന്താണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന്, ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അഥവാ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത്, ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാണിച്ചിരിക്കണം. പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാണിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ. മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് അനുസരിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും അതേപോലെ സാലറി റെമ്യൂണറേഷൻ ടു വർക്കിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സും സാലറി ഓർ അതർ റെമ്യൂണറേഷൻ ടു എല്ലാവർക്കുമല്ല, ടു ആർക്ക്? വർക്കിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും സാലറി ഓർ റെമ്യൂണറേഷൻ ടു വർക്കിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ ഈ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിരിക്കുന്ന പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിന്റെ കോപ്പി ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് റിട്ടേണിന്റെ കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഏതിന്റെ കൂടെ? എല്ലാ വർഷവും വേണ്ട, ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ റിട്ടേണിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡില് അമെൻമെന്റ് വന്നാൽ, ചേഞ്ചസ് വന്നാൽ, പിന്നെ ഒരു ന്യൂ കോപ്പി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അമെൻമെന്റ് വന്നാൽ മാത്രം ന്യൂ കോപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കോപ്പി ആദ്യത്തെ റിട്ടേണിന്റെ കൂടെ മാത്രം സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നീട് എല്ലാ വർഷവും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. If all these conditions are satisfied, then such a firm is entitled to benefits. First benefit is that interest on capital is allowed. Interest on capital is allowed up to 12% for all partners. Up to 12% for all partners. എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അപ് ടു 12% വരെ അലൗഡ് ആണ്. സെക്കൻഡ്ലി, such a firm is allowed what? Salary and remuneration only to working partners. Only to working partners subject to a limit. Fully salary and remuneration allowed അല്ല, subject to a limit. ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലിമിറ്റ് ഏതാ? സെക്ഷൻ 40B-യിലാണ് പറഞ്ഞത്. 40B-യിൽ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് സാലറി ആൻഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ അതാർക്ക് മാത്രം? ഓൺലി ടു വർക്കിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ അലൗഡ്. ഈ രണ്ട് കൺസെഷൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അലൗഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് ആയിട്ട്, അഡ്മിസിബിൾ ഡിഡക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം PGBP കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ സെക്ഷൻ 30 മുതൽ 37 വരെ ഇൻകം ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ അംഗീകരിച്ച അതിനെ നമ്മൾ അഡ്മിസിബിൾ ഡിഡക്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക. അതേസമയത്ത് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് അംഗീകരിക്കാത്തതിനെ നമ്മൾ ഡിസലൗഡ് എന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഅഡ്മിസിബിൾ എക്സ്പെൻസോ എന്നാണ് പറയുക. നമ്മൾ PGBP കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ കൂടെ ഇൻഅഡ്മിസിബിൾ ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു? PGBP കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. PGBP കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേമിന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? ഇല്ല. ഒരു ഫേമിന് എത്ര ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടാവാം? 4 ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടാവാം. ഏതൊക്കെ? ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഉണ്ടാകുമോ? ഇല്ല, ഫേം എവിടെയും ജോലിക്ക് പോകില്ല. പിന്നെയോ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവാം,
PGBP ഉണ്ടാവാം, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവാം, ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. ഈ 4 heads of ഇൻകവും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ക്യാ ബോൽത്താ ഹെ? ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ബോൽത്താ ഹെ. ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യും? ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 80 ഡിഡക്ട് ചെയ്യും. ഈ 80ലുള്ള എല്ലാ ഡിഡക്ഷൻസും ഫേമിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ? അല്ല. ഇൻഡിവിജ്വൽസും HUFനും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കുന്ന 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80E, 80DDB ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും HUFനും അപ്ലിക്കബിൾ ആവും. അതൊന്നും ഫേമിന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫേമിന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ 80G പറ്റും, 80G പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ IAP പോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ഫേമിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് പറ്റും. 80U പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. 80U എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസേബിൾഡ് അസസിക്കുള്ളതാണ്. 80P പറ്റുമോ? ഇല്ല, അത് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ്. ഏത്? 80P. അതൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫേമിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിഡക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ, ഏതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ? ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് വാട്ട്? ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും. ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഫേം എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇൻകം ടാക്സ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻകം ടാക്സിന്റെ റേറ്റ് നമുക്കറിയാം. ലോട്ടറി ക്യാഷ് ഇൻകം ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എത്ര പെർസെന്റ് ആയിരിക്കും? 30% ആയിരിക്കും. ലോട്ടറി ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻകം ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ലോട്ടറി ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻകം എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും? 30% ആയിരിക്കും. LTCG നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാ, എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും? 20% ആയിരിക്കും. STCG ഓൺ ഷെയർസ്, എല്ലാ STCG ഇല്ല, STCG ഓൺ ഷെയർസ് കവേർഡ് ബൈ 11A അത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും? 15%. ഇത് കഴിച്ചാൽ, ഇത് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫേമിന്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ബാക്കിയുള്ള ഇൻകത്തിന് മുകളിൽ എത്ര പെർസെന്റേജാണ് കാണേണ്ടത്? 30% ആണ് കാണേണ്ടത്. കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫേമിന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സർചാർജ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം സർചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി 4% ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നോർമൽ ടാക്സ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുക. നോർമൽ ടാക്സ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഇൻകം. ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയോ? പോരാ. ഒരു ഫേമിന്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നോർമൽ ടാക്സ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓർ AMT ഓൺ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് whichever is higher. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം. ഒരു ഫേമിന്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എങ്ങനെ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാം? നോർമൽ ടാക്സ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓർ AMT ഓൺ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് whichever is higher എന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആ ഇക്വേഷന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്, അഥവാ നോർമൽ ടാക്സ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഇൻകം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് AMT ഓൺ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്നത്.